मंगल हेले उषा विषय को पाठ करवा। मंगल हेले उषा कविताटी को लिखिं स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। प्रकृति को आख्या देखा तो प्रकृति कवि कहुए। स्वभाव कवि प्रकृति कवि गंगाधर मेहर जन्म बरगढ़ जिलार बरपाली 1862 मसीहा श्रावण पूर्णिमा। मृत्यु 1924 मसीहा चैत्र अमावास्या तिथि। जन्मलाभ कर गरीब परिवार जन्मग्रहण कर कवि जीवन में दारिद्र्य निपीड़न सहयोग कविता बा ओडिया साहित्य को समृद्ध करने सर्वदा चेष्टा कर। मातृभाषा मातृभूमि उन्नति प्रकृतिर सौंदर्य एसबू कवितार प्रतिफलित हुए। शिक्षागत योग्यता पंचम श्रेणी थिले मध्य समस्त शिक्षित मानक ठारू समस्त संस्कृत कवि मानक ठारू अधिक अधिक लेखा कविता माध्यम परिदर्शित हुए। मंगले कृति हूँ तपस्विनी प्रणय बल्लरी किचकबद्ध इंदुमती पद्मिनी उत्कलवाटी। पुरातन नूतनता भरी कविता तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गर मंगल हेले उषा कविताटी उद्धृत है। मंगल हेले उषा कवितार कवि सती निर्वासित होता रामचंद्र द्वारा निर्वासन दंड भोगुवा सती सीता वाल्मीकि आश्रम अवस्थान काल पाउथिबा कष्ट समय राजकीय मर्यादा प्रदान करने प्रकृति जो समावेश बा प्रकृति जो सौंदर्यपूर्ण प्रकृति को सुंदर भाव में सजई दे सीता को खुशी करने प्रकृतिर मूल्यबोध को ये दर्शाई दि जाए। बर्तमान समस्ते गाइबा मंगल हेले उषा कविताटी चतुर्थ सर्ग आसी चोखी छंद रचित होती। चारि पादे एक पद प्रथम द्वितीय पादर अक्षर संख्या 29 तृतीय पादर अक्षर संख्या 9 चतुर्थ पादर अक्षर संख्या 13। 29 अक्षर में जतिपात 62 62 62 5 तृतीय पाद 9 अक्षर में जतिपात 63 चतुर्थ पाद 13 अक्षर में जतिपात 62 5। समस्ते गाइबा चौकी छंद हिसाब जीव दृशा जानकी दर्शन तृषा हृदय बही कर पल्लवे विहार मुक्ता धरी उपहार सतीक बास बाहार प्रांगणे रही कल कंठ कंठे कहिला दर्शन दिय सती राति पाहिला। सीता वाल्मीकि आश्रम अवस्थान समय उषा देवी बा उषा को एक मानवीय संवेदनशील मनीष भाव में उभा करी उषा देवी भाव में सीता निकट में उपस्थापन कर उषा देवी मंगल मुहूर्त बा सकाल समय आसी उपस्थित हो विकसित धीरे धीरे फुटुवा पद्मफूल दृष्टि जानकी बा जनक नंदिनी सती सीता को दर्शन कर अभिलाष नहीं आशा नहीं सीता निकट में उपस्थित होती। ता सहित सीता को दर्शन करने से उपहार धरी आसी कौन ना कर पल्लवे निहार कर पल्ल कर अर्थ हाथ पल्लव अर्थ कलिया पत्र रूपक हाथ में शिशिर रूपक मुक्ता को धरी सतींकर बास सतींकर घर आगे उपस्थित अवस्थान कर समय निजर कंठ नथिबा हेतु कोइलीर कंठरे सकाल सकाल रागुथिबा कोइलीर कंठ को कवि मनीष भाव में उभा करे कोई कल कंठ कंठे कहला कोइलीर कंठरे सती सीता को दर्शन देवाई डाकी तेणु कहुई दर्शन दिय सती राति पाइला। एठारे सती हर्षईकार है संबोधने हर्षईकार को व्यवहार कुसुम कांति विकास प्रशांत रूप विश्व
ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ ଦେବା ପାଇଁ ନବ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ପୃଥିବୀ ବା ଚତୁର୍ଦିଗ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ କବି କଳ୍ପନାରେ ଉଷା ଦେବୀ ମଣିଷ ହେଲେ ସେ କଣ ନା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବା ଅରୁଣ କଷାୟ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୁସୁମର ଫୁଲର ଜ୍ୟୋତି ଭଳି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ଅତି ଶାନ୍ତ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦୁଃଖଦ ଜୀବନରୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନଟିଏ ଦେଇ ବା ସୁଖଦ ଜୀବନଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମାତୃ ରୂପା ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ ଯୋଗଜନ୍ମା ଈଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ ସୀତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ନବଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ ସୁର ବିନର୍ତ୍ତନେ ତାଏ ଉଷା ନିର୍ଦେଶେ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ସୀତାଙ୍କ ମନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକୃତିର ପରିବେଶକୁ ଉଷା ଦେବୀ ଏକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସଦୃଶ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କଲା ଭଳି ମଧ୍ୟ ସମୀରକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା ଏବଂ ଭ୍ରମରର ଗୁଣୁଗୁଣ ଶବ୍ଦକୁ ବୀଣା ବାଦନ କରିବା ସହିତ ତୁଳନା ପୂର୍ବକ ସୁରଭି ବା ବାସ୍ନାକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଥିବା ବାସ୍ନାକୁ ନାଚୁଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇମାନେ ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଧୀର ମନ୍ଦ ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛି, ଭ୍ରମର ବୀଣା ବାଦନ କରୁଛି, ତା ସହିତ ସୁରଭି ନାଚ କରୁଛି, ତା ସହିତ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଭାଟ ଭାବରେ ବା ବଡ ପାଟିରେ ଗର୍ଜନ ପୂର୍ବକ ସୀତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଗାନ କରୁଛି। ସ୍ତବ ପାଠ କରିବା ତ ଗୁଣ ଗାନ କରିବା, ସୀତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଗାନ କରୁଛି ବଡ ପାଟିରେ। ଆଉ ତା ସହିତ କଳିଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଡକାଯାଇଛି କଜଳପାତିକୁ। କଜଳପାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଟ ଭାବରେ ଉଭା ହେଇଛି ବା ପାଟ ମାଗଧ ଭାବରେ ଉଭା ହେଇଛି। ଏଇ ପାଟ ମାଗଧ ସୀତାଙ୍କୁ ଲଳିତ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛି। ସତୀ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୀତା। ସମସ୍ତ ସତୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସୀତା। ତେଣୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଏଠି ସତୀ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭାଟ କାହାକୁ ଭାଟ କୁହାଯାଏ ନା ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କଲା ବେଳେ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଉ ମୁନି ଋଷି ହଜାର ହଜାର ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉ ମୁନି ଋଷି ଆଗରେ ଛିଡା ହୋଇ ବଡ ପାଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତିକୁ ଗାନ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଏଠି ସୀତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାଟ ଭାବରେ ଉଭା ହେଇଛି। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଦେବା ପାଇଁ ନବ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। ଏକ ସରଳାର୍ଥ ଆସିବ। ଏ ସରଳାର୍ଥକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସରଳାର୍ଥରେ ଯାହା ଦେଇଛି ବିଷୟଟି ବା ଯାହା ଆଖ୍ୟାଟି ଦେଇଛି ସେ ଆଖ୍ୟାର କିଛି ପୂର୍ବ ଭାବନା ବା କାହିଁକି ସେ ଆଖ୍ୟାଟା ଦିଆଗଲା ଆଉ ସିଧାସଳଖ ସେ ଆଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କଣ ଭାବନା ରହିଛି ସେଇ କଥାକୁ ହିଁ ଦର୍ଶାଇଦେବା। ତ କଣ ଆଖ୍ୟାରେ ରହିଛି ନା ପୂର୍ବରୁ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସତୀ ସୀତା ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ଦୁଃଖ ପାଉଥିବା ସମୟରେ ଉଷା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଉଷା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବା ଅରୁଣ କଷାୟ ପାଟ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରି ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ ଅତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କରି କୁସୁମ ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ସୀତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ବା ହୃଦୟରେ ସୁଖଦ ଜୀବନକୁ ଭରି ଦେଇ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ। ମୁନି ମୁକ ଭେଦ ସ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମ ବନ ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସ୍ନାନ ସାରି ଦେଇ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦକୁ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି ବା ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ସମୟକୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁନିମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ହେଉଥିବା ବେଦ ଧ୍ୱନି ସମଗ୍ର ବନରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମଗ୍ର କଣ ନା ଆଶ୍ରମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ବଣଭୂମିକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁଥିଲା ମୁନିମାନଙ୍କର ବେଦ ଧ୍ୱନି। ବେଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ସମଗ୍ର ଶ୍ୟାମବନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା, ତତ୍ ସହିତ ପାତାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିକୁ କବି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣା ଝଙ୍କାର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣା ଝଙ୍କାରର ନିଃସୃତ ଧ୍ୱନି ଯେମିତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଏ, ଆଉ ଅନନ୍ତ ଶେଷନାଗ ଅନନ୍ତ ବାସୁକୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କରାଏ, ଠିକ ସେମିତି ବା ସେଇଭଳିଆ ଏ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ସମଗ୍ର ଶ୍ୟାମବନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠପତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଶେଷନାଗ ବାସୁକୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିତୃପ୍ତ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡ଼ିବା ହେତୁ ସକାଳ ବଢି ବଢି ଯାଇଛି ବା ଦିନ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲେ ଆମର ବଳ ବଢିଯାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଯାଇଛି। ଏକାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ମିନୀ ଆସି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରେ ବୋଇଲେ ଉଠ ବୈଦେହୀ ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହି ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋଷ ବିଧିରେ ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ କୋଳ କରି ଥଏ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଳ ହେବା ହେତୁ ଏ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ, ଅନୁକମ୍ପା ହେଉଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତପସ୍ୱିନୀ। ଆଉ ସେ ଆଜୀବନ ଅବିବାହିତ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଅତି ଧୀର ସ୍ୱରରେ ବା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ସୀତାଙ୍କୁ ସକାଳ ପାଇବାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି କଣ ନା ଉଠ ବୈଦେହୀ, ବିଦେହ ଦେଶର କନ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ବୈଦେହୀ, ସୀତା ହଉଛନ୍ତି ବିଦେହ ଦେଶର କନ୍ୟା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୈଦେହୀ କୁହାଯାଏ। ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟର କନ୍ୟା ହେଇଥିବା ତ ମୈଥିଳୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଜନକଙ୍କ କନ୍ୟା ହେଇଥିବା ତ ଜାନକୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବୈଦେହୀ ଉଷା ସୁକୁମାରୀ ଦେଇ, ଉଷା କରି ସୁକୁମାର ଦେଇ ବା କୋମଳ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଉଷା ସୁକୁମାରୀ ଦେଇ କଣ ପାଇଁ ନା ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ତମକୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଉଷାକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ଏବଂ ତମସା ରହିଛି ଓ ନାହିଁ, ତମସା ନଦୀ ଆଶ୍ରମର ପାଖରେ ତମସା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥାଏ। ସେଇ ତମସା ନଦୀର ଜଳ ଆଉ ତମସା ନଦୀର ଜଳକୁ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରମବାସୀ ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ତମସା ନଦୀକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୀତା ଗାଧେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କବି କଳ୍ପନାରେ ତମସାକୁ ଏକ ମଣିଷ ଭାବରେ କରି ତମସା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛି, ଯେ ତାଙ୍କର ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୀତା ଉଠିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ପୁଣି ପ୍ରକୃତି ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି କଣ ନା ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ରଶ୍ମିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରିବୀର ରାମ ମୂରତି ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ ଫଳ କେ କରି ଚିତ୍ରିତ ହେଲେ ଅସନୁତ୍ଥିତ ଜାନକୀ ସତୀ ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ ବନ୍ଦିରେ ଉଷାର ପଦ ସବିନୟରେ। ସୀତା ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁମାନ କରି ହେଉଛି ଯେ ସୀତା ସର୍ବଦା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଶୟନ ସପନେ ଜାଗରଣେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ବା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ପ୍ରତିପଦ ନାରୀ ସଂସାରରେ ଭାରି ବିରଳ। କହିଲା କଣ ପଦ୍ମିନୀ କହିଲେ ଯେ
आपको कहा सहित तुलना करे जेमिति पद्मिनी कहले पद्म पत्र उपरे शिशिर बिंदु पड़िथिबा शिशिर बिंदु रे सकाळर सूर्यंकर प्रतिबिंब शोभा पाउथिला बळी सीतांकर दुखद मुखमंडल को देखिले भगवान वीर रामचंद्रंकर मुखमंडलर ज्योति आभासित हेउछि बोली मने हुए वीर रामंकर मूर्ति प्रतिबिंबित हेउछि बोली मने हुए। ए समय रे सीता आसन उठी अनुकंपा पादरे प्रणति पूर्वक अनुकंपा को नमस्कार करिसंती आउ आ सहित बंदिले उषार पाद सविनय रे उषार पाद को मध्य विनयर सहकार वंदना करिसंती। कण ना प्रश्न आसीबो बिले एडी उषा काहाको नमस्कार कले ना उषा नमी अनुकंपा को नमस्कार कले काहार पद वंदना कले ना उषांकर पद वंदना कले। तापरे बोइले ताको प्रशंसी तुमे तिमिर विध्वंसी रवि आगमन संसी हुआ संसारे तुम्ब कमल चरण करे ज्योति आहारण तहि जाउची शरण दृढ़ आशारे शुभ्र सौरभ राशिका शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशी के। सीता देवी उषा देवी को प्रणाम पूर्वक बा पादवंदना पूर्वक तांको अत्यंत प्रशंसा करिसंती आ ए प्रशंसा करिबा प्रशंसार शतमुखर हेई पड़ी तांको तुमे तिमिर विध्वंसका विध्वंसिका विध्वंसर कारण होउछन्ती कारिणी होउछन्ती किए ना उषा काहेकि ना उषांकर आगमन रे अंधार दूरेई जाए तिमिर अर्थ अंधकार विध्वंसित ध्वंस करिबा उषांका आगमन रे अंधकार दूरेई जाउतिबा उषा होउछन्ती तिमिर विध्वंसी। रवि आगमन संसी रवि आसीबार मध्य कारण होउछन्ती उषा काहेकि ना उषा आसीबा हेतु सूर्यंकर आगमन हुए तेणु रवि आगमन संसी होउछन्ती उषा। ए संसार रे उषा देवी को जोगु अंधकार दूरीभूत हुए उषा देवी को जोगु सूर्य मध्य आसी थांती साउ सेही जो कोमल जो सूर्यंकर किरण जो उषांकर पाद पद्म रे कोमल पाद पद्म रे पड़ी थाए सेही कोमल पाद पद्म रे शरणापन्न हेई निजर पति रामचंद्रंकर मंगल कामना करबा सहित अयोध्यार मध्य मंगल कामना करिसंती। कोन कहजंती ना कहि जाउची शरण दृढ़ आशारे शुभ सौरभे रसिके शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशी के शुभ सौरभ तार सहित मोर अयोध्यार शुभ संपादिनी हुआ रामचंद्रंकर मंगल कामना कर बोली अभिहित करिसंती। कोन कहला एठी वास्तवत गोटे नारी चरित्रर महनीयता देखा दिए जे स्वामी परित्यक्त होला परे नारीटीए तार स्वामी को केते भल पाउची तार स्वामीर कथा को केते मन पकाउची आउ तार स्वामीर सर्वदा मंगल मनासुची प्रकृत रे गोटे पतिव्रता नारीर महत्व सीतांगठार देखा मिले। तेणु अन्य कवि माने मध्य कहिसंती सीता ठारू पतिव्रता शिक्षा कर एही कथा महिला गणे शिखई सुजस लोड़। सीता होते भारतीय नारी परंपरार आदर्श कहीं ना भारतीय धर्म संस्कृति भारतीय परंपरा नारी मान को जो ज्ञान दिए सीता होती से ज्ञानर एक उदाहरण स्वरूप। सीता तांका जीवन रे परित्यक्त हेतिले मध्य दुखरे जीवन अतिबाहित करथिले मध्य राजकीय जीवन को छाड़ी दे वनवासी भाव जीवन सारा बिताइथिले मध्य से केबेले भगवान रामचंद्र को पाई मन भितर दुख कोन ना अमंगल चिंता करि नांती। तेणु भारतीय नारी आ पतिव्रता नारी एक आदर्श एटी सरलता आसीबो शुभ्र सौरभे रसिके शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशी के। मां सती सीता वाल्मीकि एटी व्याख्या करिवो मां सती सीता वाल्मीकि आश्रम रे अवस्थान करिथिबा समय रे जो दुखद जीवन को अतिबाहित करुथिले से दुखद जीवन मध्य रे अनुकंपा तपस्विनी सती सीता को उषा को दर्शन करिथिबार आशीर्वाद सूचना देवा देइछंती। आ ए उषा को दर्शन पूर्वक प्रशंसा करी तिमिर विध्वंसी रवि आगमन संची हुआ संसार रे बोली प्रशंसा पूर्वक से उषांकर कोमल पाद तळे शरणापन्न हेई भगवान रामचंद्रंकर एवं अयोध्यार मंगल कामना करिसंती। वास्तव रे सती सीतांकर
ନା ବା ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ଏକ ମହନୀୟ ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ତାପରେ ସତୀ ସୀତା ଗାଧେଇ ବାହାରିଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ତମସା କୂଳକୁ। ତ କଣ କହିଲା ଉଚ୍ଚୁକ ହୃଦୟ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ତମସା ନିର୍ମଳ ରାତ୍ରି ପବିତ୍ର ଧାରା ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ନିରଚିଞ୍ଚି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତି ତାରା ମୁହୁ ମୁହୁ ମିନନୟନେ ଚାହୁଁଥିଲା ସତୀ ସୀତା ଶୁଭାଗମନେ। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ରାତ୍ରି ସରିବା ହେତୁ ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ରାତ୍ରି ସରିବା ହେତୁ ଶେଷରେ କିଏ ନା ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ। ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ଆଶ୍ରମକୁ ତମସା ନଦୀ ଧାରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ତମସା ନଦୀ ହଉଛି ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ। ତମସା ହଉଛି ନିର୍ମଳ ଧାତ୍ରୀ କାରଣ ତମସାର ଜଳଧାରା ଅତି ନିର୍ମଳ। ତେଣୁ ଏଠି ତମସା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମଳ ଧାତ୍ରୀ। ଆଉ କିଏ ନା ତମସାର ଜଳ ହଉଛି ପବିତ୍ର। ତେଣୁ ତମସା ନଦୀ ହଉଛି ପବିତ୍ର ଧାରା। କଣ ନା ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ନିର୍ମଳ ଧାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଧାରା ତମସା ନଦୀ କାହାକୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସୀତାଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ଆଗରେ କଣ ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଗଣାରେ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲକୁ କବି କଳ୍ପନାରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ତମସା ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ହୁଏ ତାହେଲେ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସେଠାରେ ଫୁଲ ବିଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଣ କରାଯାଏ ନା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତମସା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଫୁଲ ବିଞ୍ଚିବା ସହିତ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିଛି। ଆଉ କଣ ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟ ରଚା ଯାଇଥାଏ ବା ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଖାଯାଇଥାଏ। କବି ଏଠାରେ ପାହାନ୍ତି ତାରାକୁ ବା କୁଆ ତାରାକୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ପାହାନ୍ତାରେ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ ପାହାନ୍ତି ତାରା ବି କୁହାଯାଏ ଯୋଉଟା କି ଉତ୍ତର ଦିଗ ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଇଥାଏ। କହିଲା କଣ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚନା ପୂର୍ବକ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସୀତାଙ୍କୁ କେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ତମସା ନଦୀର ଆଖିକୁ କବି ପ୍ରକୃତି କଣ ନା ମଣିଷ ଭାବରେ ଉଭା କରାଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଜଳରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିବା ମୀନ ବା ମାଛ ମାନଙ୍କର ଆଖିକୁ ବା ମୀନ ମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ତମସା ନଦୀ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ମୀନ ମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ବା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାକୁ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ଶୁଭ ଆଗମନକୁ କିଏ ତମସା ନଦୀ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ବା ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପାଇଁ କବି ଆମକୁ ବା ତିନିଟା ପଦ କାମ କରିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତମସାର କଥା ବା ତମସାର ଭାବ। ତମସା ନଦୀକୁ ଏଠି ମଣିଷ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଉଷାକୁ ମଣିଷ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ ଏ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଣିଷ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି। ତମସା ନଦୀକୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକରେ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷର ଭାବାର୍ଥକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରାଯିବ। କହିଲେ କଣ ଏ ସମୟରେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଶୁଭାଗମନକୁ ତମସା ନଦୀ ଚାହିଁଥିବା ସମୟରେ ସତୀ ସୀତା ଆଶ୍ରମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ତପସ୍ୱୀ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛି ଉଟ ଯୋ ତାପସ କନ୍ୟା ଗଣଙ୍କ ଆଦର କନ୍ୟା ପ୍ଲାବନେ ଜଗତ ଧନ୍ୟା ସତୀ ରତନ ବାହାରି ଅବଗାହନେ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହଣେ ତମସା ଧାର ବହନେ କଲେ ଗମନ ସତୀ କି ତମସା ଅଙ୍କରେ ଘେନି ସ୍ନେହ ଆଲିଙ୍ଗିଲା ତମସା କରେ। ଉଟ ଯୋଉ କୁଡିଆ ଘରୁ କାହିଁକିନା ଆଶ୍ରମ ଗୁଡାକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ନ ହେଇ କୁଡିଆ ଭଳିଆ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ କୁଡିଆ ଘରୁ ତାପସ କନ୍ୟା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାପସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାପସ କନ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ତାପସ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଆଦରର ସହକାରେ ଏ ଜଗତକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସତୀ ସୀତା ତମସା ନଦୀ କୂଳକୁ ଅନୁକମ୍ପ
ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଅନୁକମ୍ପା ଏବଂ ତାପସ କନ୍ୟା ମାନେ ଆଉ ସତୀ ସୀତା ମିଶି ତମସା ନଦୀକୁ ଗାଧେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅବଗାହନ ଅର୍ଥ ଗାଧେଇବା। ଗାଧେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହଣରେ ତମସା ଧାର ବହନେ ତମସା ନଦୀ କୂଳକୁ କିଏ ସତୀ ସୀତା ଗମନ କଲେ ବା ଗଲେ। ସତୀ କି ତମସା ଅଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ତମସା ନଦୀ କୂଳ ବା ତମସାକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ତମସା ନଦୀ ଭିତରକୁ ସୀତା ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତମସା ତା ନିଜର କୋଳରେ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧାରଣ କରିଛି ଏବଂ ତରଙ୍ଗ କରରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛି। ହାତ ତ ତମସାର ନଥାଏ ବା ସେ ନଦୀ, ତେଣୁ କଣ ଜଳ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଢେଉ ବା ତରଙ୍ଗ କଣ ହୁଏ ଆମ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ପରିବେଷ୍ଟିତ କରେ, ଠିକ ସେମିତି କବିଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ଯଦି ତମସା ମଣିଷ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ତାର କୋଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ସତୀଙ୍କୁ ତରଙ୍ଗ ରୂପକ କରରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କୋଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରାଇଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହକାରେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ କହି ବୁଲିଛି କଣ ନା ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରେ ବାସିଲା ପରିତ ସ୍ୱରେ ମାଗୋ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା କରିବ କେରିହାର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର ସୀତା କରି ପରିହାର ଭୋଗ ପିପାସା ଭାଗ୍ୟବତୀ ମତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ତ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାରେ। କିଏ କେବେ ହେଲେ ଆଶା କରିନଥିବ ବା ସୀତା କେବେ ପିଲା ବେଳେ ଆଶା କରିନଥିବେ ଯେ ଜନକ ମୁନି ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମୁଁ ଦିନେ ଯାଇକି ବଣ ଭିତରେ ରହିବି, କିମ୍ବା କୋଉ ବଣ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଆଶା କରିନଥିବ ଯେ ରାଜ ପରିବାରର ପିଲାଟା ଆସି ବଣ ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ କଣ ନିଜ ପାଖରେ ପାଇ ତମସା ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛି। ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଅତି ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ କହିଛି, ଭାସିଲା ପରିତୋଷରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସୀତାଙ୍କୁ କହିଛି, ମାଲୋ ମୋ ମନ ଭିତରେ କେବେ ହେଲେ ଆଶା ନଥିଲା ତୋ ଭଳିଆ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାର ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛନ୍ତି ସୀତା, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହୃଦୟର ହାର ହଉଛନ୍ତି ସୀତା। ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହୃଦୟର ହାର ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସତୀ ସୀତା କେବେ ହେଲେ ତମସା ନଦୀକି ଗାଧେଇ ଆସିବାର ଆଶା ତମସା ମନରେ ନଥିଲା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହା ମନରେ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିବ। ତେଣୁ ତମସା କହୁଛି ମୋର ଅଙ୍କରେ ବା ମୋର କୋଳରେ ବିହାର ବିଚରଣ କରିବୁ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଆଶା କରିନଥିଲି। ଆଉ ତୁ ମୋ କୋଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ହେତୁ ଯୋଉ ସତୀ ହିସାବରେ ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ଜଣେ ମହାନ ମଣିଷ ବା ମହାନ ନାରୀ, ସେଇ ମହାନ ନାରୀ ମୋ କୋଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ହେତୁ ଆଜି ଏ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ମତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ କଣ ନା ତତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଏ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ମତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଯାହା ହଉ ତମସାର କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ଯାହାର କୋଳରେ ସୀତା ଅବସ୍ଥାନ କଲେ, ଯାହାର ଜଳରେ ସୀତା ଅବଗାହନ କଲେ ଗାଧେଇଲେ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମତେ ସଂସାରେ, ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି କହି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ତା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମତେ ସଂସାରେ କରିବେ ତ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାରେ ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ଆସିବ ବୋଲେ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦବ। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ସତୀ ସୀତା ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବେଦନ ବା ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତମସା ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ବା ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଥିବା ତମସା ନଦୀକୁ ସତୀ ସୀତା ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ତମସା ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଆଉ ସତୀ ସୀତା ମୁନିକନ୍ୟାଙ୍କ ଗହଣରେ ଯେତେବେଳେ ଅବଗାହନ ନିମନ୍ତେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତରଙ୍ଗ କରରେ ଆଲିଙ୍ଗନ ପୂର୍ବକ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିବା ସହ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛି। ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛି ବୋଲି ନିଜକୁ କହିଛି। ଆଉ ସେହିପରି ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇପାରିଛି ଆଉ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନେ କରିଛି ଯେ ସତୀ ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହୃଦୟର ହାର ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଥିବା ହେତୁ କେବେ ହେଲେ ଆଶା କରିନଥିଲା ଯେ ସତୀ ସୀତା ତା କୋଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ସତୀ ସୀତା ତା କୋଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ହେତୁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛି। ପ୍ରକୃତିର ମାନବୀୟ ଆରୋପ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବିଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନରେ ଶୋଭା ପାଇ ଦେଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳ ବେଦଉଷା କବିତାଟି ସରିଲା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠ ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ ବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚିଲିକା ସାହିତ୍ୟ